السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ قمر۔ کھیل اور کھلاڑیوں کی اہم خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ رواں سال زائرین اربعین میں شرکت کے لیے فضائی سفر کریں گے۔ سڑک کے راستے عراق اور ایران جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مشکل فیصلہ عوام کے تحفظ اور قومی مفاد میں کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو زائرین سے متعلق نئی پالیسی اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر پی آئی اے کا زائرین اربعین کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان۔ 4 پروازیں 8 سے 11 اگست کے درمیان کراچی سے روانہ ہوں گی۔ نجف سے زائرین کی واپسی کے لیے 18 سے 21 اگست کے دوران پروازیں شیڈیول۔ ٹکٹوں کی فروخت شروع، ضرورت پڑنے پر مزید پروازیں بھی شیڈیول کی جائیں گی۔ ترجمان پی آئی اے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا سرکاری پاسپورٹس پر باہمی ویزا چھوٹ پر اتفاق۔ ویزا چھوٹ 25 جولائی سے یو اے ای کے تمام ہوائی اڈوں پر نافذ العمل۔ یو اے ای کے شہریوں کے لیے پاکستانی ہوائی اڈوں پر بھی عمل درآمد کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کے درمیان گزشتہ ماہ ملاقات میں ویزا چھوٹ پر اتفاق ہوا۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی بہتری کے معترف۔ ہمارا ہدف پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا۔ پاکستان امن پسند ملک اور پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے۔ دنیا میں تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ رافیل طیارے گرا کر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارتی پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکہ میں پاکستانیوں سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ستھرا پنجاب سے متعلق اجلاس۔ صوبے بھر میں مزید 136 ویسٹ ڈسپوزل پوائنٹس بنانے پر اتفاق۔ ہر گلی محلے میں صفائی اور عملہ مستقل طور پر نظر آنا چاہیے۔ درست کام نہ کرنے والے کانٹریکٹر کو نکال باہر کیا جائے۔ لوگوں کی بڑھتی توقعات کے مطابق کارکردگی کو بڑھانا ہے۔ سیف سٹی کیمروں کو صفائی کی صورتحال جانچنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مریم نواز۔ شہداء ہمارا فخر۔ پاکستان کی عسکری تاریخ میں پہلا نشان حیدر پانے والے کیپٹن محمد سرور شہید کا 77واں یوم شہادت۔ دن کے آغاز پر مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام۔ میجر جنرل عاقف اقبال کی شہید کی یادگار پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ افواج پاکستان کے جوانوں نے ہمیشہ مادر وطن کے دفاع کو اپنی جانوں پر فوقیت دی۔ آج کا محفوظ پاکستان ہمارے ہیروز کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہید کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مظفر آباد میں شہید میجر رب نواز کے والد، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات۔ شہید کے بلندی درجات کی دعا۔ شہید میجر رب نواز کی بہادری اور شجاعت کو خراج عقیدت۔ میجر رب نواز نے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے قیمتی جان وطن پر نچھاور کی۔ شہید قوم کے ہیرو ہیں اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی سے پاکستان کا وقار مزید بلند ہوا۔ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ کھرکول تک ریلوے ٹریک بچھا رہے ہیں۔ ریکوڈیک منصوبے کی کامیابی کے لیے بھی ریلوے ٹریک بچھائیں گے۔ پنجاب میں ریلوے اسٹیشنز پر مفت انٹرنیٹ کی سروس فراہم کریں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی۔
ISPR کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست مارکہ حق کی زبردست فتح کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، نوجوانوں کے جذبے، سوچ اور حب الوطنی کو سراہا۔ طلباء نے ملی نغمے کے ذریعے پاک فوج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ گوادر کی ترقی اور اقتصادی زونز کی تعمیر اہم ترجیح، سی پیک کو وسطی ایشیا سے جوڑنا خطے میں اقتصادی استحکام کا ذریعہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں صنعتی تعاون، زراعت، IT اور سماجی ترقی پر توجہ مرکوز ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور جنید انوار کی چین کے سفیر سے گفتگو، جیانگ زیڈانگ کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کا عزم۔ شنگھائی میں وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ سے گواڈونگ گروپ کے وفد کی ملاقات، پاکستان کے ICT اور نیو انرجی سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ وفد کی پاکستان کے ICT سیکٹر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار، وفاقی وزیر کی گواڈونگ گروپ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت۔ پاکستان توانائی کی اضافی پیداوار کو ترقی کے لیے استعمال کرنے کی حکمت عملی پر گامزن، منصوبے کے تحت 2000 میگا واٹ بٹ کوئن مائننگ کے لیے مختص کی جائے گی۔ گرمیوں میں بجلی کی طلب 26,000 اور سردیوں میں 10,000 میگا واٹ تک محدود۔ اضافی توانائی کو بٹ کوئن مائننگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ IPPs کی صلاحیت کا بہتر استعمال معاون ثابت ہوگا۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کشمیری عوام کے خلاف اعلان جنگ، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف وادی بھر میں پوسٹرز جسپاں، اقدامات فوری واپس لینے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ حق خود ارادیت سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے، کل جماعتی حریت کانفرنس کا عزم۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری، مزید 88 فلسطینی شہید، 350 سے زیادہ زخمی۔ شہداء میں خوراک کے منتظر 29 افراد اور 8 امدادی کارکن بھی شامل۔ فاقہ کشی سے مزید 6 فلسطینی شہید۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز حنظلہ پر صہیونی فوج کا دھاوا، حملے کے 21 ارکان گرفتار۔ اسرائیل کا غزہ سٹی، دیر البلا اور مواسی پناہ گزین کیمپ پر دن کے اوقات میں حملے بند کرنے کا اعلان۔ 4 روزہ جھڑپوں کے بعد تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جنگ بندی کے لیے مذاکرات پر متفق، لڑائی کے خاتمے کے لیے دونوں ملک بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ میری ثالثی کے نتیجے میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی قیادت بات چیت پر آمادہ ہوئی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جھڑپوں میں 33 سے زائد افراد ہلاک اور 150 زخمی ہو چکے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کل سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی، بارش برسانے والا سسٹم بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں متوقع۔ اسلام آباد، مری، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد میں موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی۔ بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ مصر میں ورلڈ جونیئر اسکواش ٹیم چیمپئن شپ، پاکستان کا فاتحانہ آغاز، برازیل کو 3-0 سے شکست دے دی۔ پاکستان کا گروپ ایف میں دوسرا مقابلہ کویت سے ہوگا۔ آسٹریلین اوپن کڈز بوئی ہل ٹینس، کازاخستان کے الیگزینڈر ببلک نے ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں فرانس کے آرتھر کازاکس کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست۔ اور ٹور ڈی فرانس، سلووینیا کے تادej پوگاچر ٹائٹل کے دفاع سے ایک ریس کی دوری پر۔ 20واں مرحلہ آسٹریلیا کے کادن گروز کے نام رہا۔ 20 مراحل کے اختتام پر پوگاچر کو 4 منٹ اور 24 سیکنڈز کی واضح برتری حاصل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے BTV نیوز کے ساتھ۔
शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने रवां साल अरबईन में शिरकत के लिए ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों के इंतज़ाम की हिदायत की है। नई पॉलिसी के तहत ज़ायरीन फ़ज़ाई सफ़र करेंगे, सड़क के रास्ते इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन से मुताल्लिक मुश्किल फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मफाद में किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ायरीन से मुताल्लिक नई पॉलिसी और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अरबाइन के ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में 4 परवाजें 8 से 11 अगस्त के दरमियान कराची से रवाना होंगी। ज़ायरीन के लिए नजफ से वापसी के लिए 18 ta 21 अगस्त को परवाजें शेड्यूल की गई हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम परवाजों पर टिकटों की फरोख्त का आगाज कर दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पर मजीद परवाजें भी शेड्यूल की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। हम इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के एहतराम पर यकीन रखते हैं। ताहम पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को हमेशा भरपूर जवाब दिया जाएगा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब की तफसील हुसैन रजा से। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए नायब वजीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब किया, जिसके बायस भारतीय बौखलाहट अभी तक खत्म नहीं हुई। डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारे लिए सबकी एक जैसी है। वो राफेल जिसको कहते थे को गिरा ही नहीं सकता, वो 4 गिरा दी हमने। क्लियर थे कि इन्होंने पुलवामा की तरह 12 दिन के बाद हरकत की थी, ये अभी भी कुछ ना कुछ करेंगे। इन्होंने वो जो वेंचर किया उस पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फतह मुबीन दी कि इनके 6 जेट फाइटर गिराए गए। नायब वजीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि ईरान और अफगानिस्तान हमारे ब्रादर इस्लामी मुमालिक हैं और हम उनकी तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। वजीर खारजा इसहाक डार का कहना था कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। काबुल में मैं 19 अप्रैल को 4 साल के बाद आई एंगेज देम, डिस्कस विद देम ट्रेड, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रिफ्यूजीज। हमने डिप्लोमेटिक भरपूर सपोर्ट की है। तो हमने जो हमारा फर्ज था अदा किया और उसको थैंक्स टू द ईरानी लीडरशिप, उनके सदर साहब, उनके वजीर खारजा, उसको बहुत मियां से अप्रिशिएट करते हैं। नायब वजीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन का असासा है। उनकी मेहनत, कुर्बानियों और ज़र मुबादला की तरसीलात ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में भी वाज़े किया कि वो पाकिस्तान की बेटी हैं और उनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन हुकूमती कोशिशें की हैं। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी से मुलाकात। पाकिस्तानियों को सियासी और समाजी तौर पर मुनज़्ज़म करने और पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तक़वियत देने में कमेटी के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी कमेटी दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ के लिए फ़ाल किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान और UAE ने सरकारी पासपोर्ट्स पर बाहमी वीज़ा छूट पर इत्तेफाक किया है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने नई वीज़ा पॉलिसी के हवाले से बयान में कहा है कि 24 जून को अबूधाबी में अमाराती हम मनसब से मुलाकात हुई। इस हवाले से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वीज़ा छूट 25 जुलाई से तमाम UAE हवाई अड्डों पर नाफिजुल अमल हो चुकी है। UAE के शहरियों के लिए पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर भी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब से मुताल्लिक इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि आलमी बैंक और यूरोप समेत तमाम दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों ने सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। इजलास में वज़ीर आला को व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम और सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा ई-इनवाइस और सैनिटेशन फीस की ई-बिलिंग पर भी ब्रीफ किया गया। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का इजाला करेंगे।
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر گلی محلے میں صفائی اور عملہ مستقل طور پر نظر آنا چاہیے. لوگوں کی بڑھتی ہوئی توقعات کی طرح پرفارمنس کو بھی بڑھانا ہے. انہوں نے کہا کہ سیف سٹی کیمروں کو پنجاب بھر میں صفائی کی صورتحال جانچنے کے لیے استعمال کیا جائے. اجلاس میں پنجاب بھر میں مزید 136 ویسٹ ڈسپوزل پوائنٹس بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا. ناظرین، کیپٹن محمد سرور شہید پاک فوج کے وہ جانباز ہیرو ہیں جنہیں دشمن کے خلاف جنگ میں بہادری کی تاریخ رقم کرنے پر پاکستان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر حاصل ہوا. رپورٹ کر رہے ہیں احمد فراز. کشمیر کی وادیاں آج بھی گواہ ہے کہ دفاع وطن کے لیے کیپٹن محمد سرور شہید کس طرح دشمن پر قہر بن کر نازل ہوئے. 27 جولائی 1948 کو کیپٹن محمد سرور اپنی کمپنی کے ہمراہ پہاڑی پر موجود مضبوط بھارتی دفاعی پوزیشن پر حملہ آور ہوئے. دشمن سے صرف 20 میٹر کی دوری پر موجود خاردار تار کے باعث پیش قدمی رک گئی. دائیں کندھے پر گولی لگنے کے باوجود کیپٹن محمد سرور اپنے 6 ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھے اور بذات خود تار کاٹنے کا فیصلہ کیا. دشمن کی شدید گولہ باری کے دوران کیپٹن محمد سرور نہ صرف تار کاٹنے میں کامیاب ہوئے بلکہ دستی بموں سے دشمن کو بھاری نقصان بھی پہنچایا. اس عمل کے دوران آپ دشمن کی گولیوں کی زد میں آ گئے اور جام شہادت نوش کیا. کیپٹن محمد سرور شہید کی اس دلیرانہ کارروائی کے نتیجے میں ہدف کا حصول ممکن ہوا. انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کر کے وطن عزیز کے دفاع کو یقینی بنایا. کیپٹن محمد سرور شہید کے یوم شہادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کیپٹن محمد سرور شہید نے 1948 کی جنگ میں جرت اور بہادری کی مثال قائم کی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی جانب سے بھی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. کیپٹن محمد سرور شہید کے 77ویں یوم شہادت پر مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. علماء نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی. اس موقع پر ان کے آبائی گاؤں سنگوڑی میں ان کی یادگار پر پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کو سلامی پیش کی اور میجر جنرل عاقف اقبال نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے شہید کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. کیپٹن محمد سرور شہید کی شہادت کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آزادی کی قیمت کتنی بڑی ہوتی ہے اور اس کے لیے قربانیاں دینے والے ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. احمد فراز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی مظفر آباد میں شہید میجر رب نواز کی رہائش گاہ پر گئے. وزیر داخلہ نے شہید میجر رب نواز کے والد، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی. انہوں نے شہید میجر رب نواز کی بہادری اور شجاعت کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے شہید کے والد اور بھائی کے حوصلے اور جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ جس قوم کے پاس آپ جیسے بلند حوصلہ والد ہوں اسے دشمن شکست نہیں دے سکتا. میجر رب نواز قوم کے ہیرو ہیں اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. ان کا کہنا تھا کہ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر اصلاحات کا آغاز کر دیا گیا ہے. وہ لاہور میں پریس کلب میں میٹ دا پریس سے خطاب کر رہے تھے. تفصیلات بتائیں گے سرمد خواجہ اپنی رپورٹ میں. لاہور پریس کلب میں اپنے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حنیف عباسی نے کہا کہ ٹریکس کی بحالی، بوگیوں کی تعداد میں اضافے اور سفری سہولیات کے معیار میں بہتری کے ساتھ ساتھ ریلوے کے پورے نظام کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اصلاحات کے نتیجے میں محکمے کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے اندر جتنے ہمارے ریلوے اسٹیشنز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹرینز کو اپ گریڈ کیا، کچھ ریسٹور کی ہیں. ابھی 40 اسٹیشن پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے مجھے وائی فائی فری لگا کے دے رہا ہے، لاہور میں لگ گیا ہے. آج جو ہم نے ویٹنگ ایریاز بنائے ہیں، فیملی ویٹنگ لاؤنج بھی بنائی ہے، بزنس لاؤنج بھی بنائی ہے اور کامن لاؤنج بھی ہے. اور اس کے ساتھ ایسکلیٹر آپ دیکھیں، پہلی دفعہ اس 77 سالہ پاکستان کی تاریخ میں لگے ہیں، 4 ہم نے لگائے ہیں یہاں پہ. وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے عسکری اور سفارتی محاذ پر شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں. ملک میں دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کو بھی شکست فاش دیں گے. آج پاکستان بدلا ہوا پاکستان ہے پوری دنیا کے اندر. آج اگر دیکھیں تو ہم نے اس دشمن کو شکست دی ہے جس کے پاس 10 جہاز تھے اور میرے پاس 1 جہاز تھا، جس کے پاس 15 فوجی تھے، میرے پاس 1 فوجی تھا. اور اس فتح کو پوری دنیا نے اکنالج کیا. بہترین خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے جس کی بدولت دنیا آپ کو ویلکم کہہ رہی ہے اور دنیا نے آپ کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہے.
और आज हिंदुस्तान अपने जख्म चाट रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मीट दी प्रेस से लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने भी खिताब किया और मुल्क में जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की खिदमात को सराहा। सरमद ख्वाजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। न्यूयॉर्क में 28 ta 30 जुलाई होने वाली बैनुल-अक़वामी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से कबल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने अरब न्यूज़ से गुफ्तगू में फ्रांस और सऊदी अरब के फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के इस मुश्तरका इक़दाम को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि फ़लस्तीन पर हमारी पॉलिसी हमेशा से वाज़ेह रही है, दो रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत है। अरब न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने गज़ा की मौजूदा सूरत हाल को नस्ल कुशी करार दिया और कहा कि पाकिस्तान ने OIC समेत तमाम आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद की है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया कि आलमी क़वानीन का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर संजीदगी से अमल दरामद से ही फ़लस्तीनी और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवा सकता है। नाज़रीन, पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के दौरे के मौके पर तलबा के जज्बे को दीदनी कहा। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आमद पर GC यूनिवर्सिटी लाहौर की फ़ज़ा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। इस मौके पर तलबा ने कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमा पेश करके कौमी इत्तेहाद की बेहतरीन तर्जमानी की। तलबा की जानिब से पेश किए गए मिली नगमे से GC यूनिवर्सिटी लाहौर का हाल गूंज उठा। नगमे में तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। इस मौके पर ऑपरेशन बनियानुम मखसूस की कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती और जज्बा हुब्बुल वतनी नुमायां रहा। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी और हाजरीन ने कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमा पेश करने पर तलबा के जज्बे को सराहा और उन्हें खूब दाद दी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान की बलूचिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशस्त कोयटा में हुई। तफसील बता रहे हैं वक़ार अहमद अपनी रिपोर्ट में। कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान की बलूचिस्तान के तलबा के साथ कोयटा में खुसूसी नशिस्त हुई। बलूचिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने कमांडर 12 कोर से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इशूज पर सवालात किए। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान ने स्टूडेंट्स के सवालों के मुदल्लिल और मुफस्सिल जवाब दिए। आज हमारा इंटरेक्शन कोर कमांडर के साथ था। उन्होंने इंटरेक्शन में हमें बहुत ब्रीफ किया फितनतुल हिंदुस्तान के बारे में और जितने मिसकंसेप्शंस हमारे दिमागों में थे, मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए गए और हमें एक पूरी ब्रीफ स्टेटमेंट दिखाई गई जिसमें हमें बताया गया कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कितने चल रहे हैं और इसमें आर्मी का हमारे मुल्क के अंदर ऑपरेशंस के अंदर क्या किरदार है। तो मैं बेहद मशकूर हूँ कि हमारे जो डाउट्स थे उनको क्लियर किया गया और हमारे बहुत से मिसकंसेप्शंस को दूर किया गया। मिलिट्री की जो इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में और जो वो रोल प्ले कर रही है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और डिफरेंट डायमेंशंस के लिए, उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट को भी सुना गया और पब्लिक को बताया गया सबके बारे में। पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या यूथ इश्यूज़ हैं, बाकी जो सोशल इश्यूज़ हैं, उस हवाले से भी हमारी इंटरेक्शन रहा है। इस तरह के जो इंफॉर्मेटिव सेशंस हैं, इंटरेक्शंस हैं, वो भी हमारे जो बलूचिस्तान के यूथ हैं उनके साथ रखें और यूथ को इंगेज करें। नशिस्त के शुरका को बलूचिस्तान के हवाले से तफसीली ब्रीफ और ताज़ा तरीन पेशरफ से भी आगाह किया गया। शुरका ने कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान के जवाबात पर इत्मीनान का इजहार किया। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़। पाकिस्तान तवानाई की इजाफी पैदावार को कौमी तरक्की के लिए इस्तेमाल करने की नई हिकमत अमली पर गामजन है। हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग के जरिए डिजिटल मईशत को फरोग देने का मंसूबा बनाया है। तफसील बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली।
पाकिस्तान में बिटकॉइनिंग माइनिंग के मंसूबे को मुल्क की तरक्की के एक नए दौर से ताबीर किया जा रहा है। तवानाई की इजाफी पैदावार को मौसर तरीके से बरोकार लाकर डिजिटल मईशत को फरोग देने की जानिब अहम कदम उठाया गया है। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 46,000 मेगावाट तक पहुँच चुकी है, जबकि गर्मियों में तलब 26,000 और सर्दियों में सिर्फ 10,000 मेगावाट रह जाती है। मौसमी तगीरात की वजह से पैदा होने वाली ये इजाफी तवानाई अब मुल्क की इक्तसादी तरक्की के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 2,000 मेगावाट बिजली बिटकॉइन माइनिंग के लिए मख्तस करने का मंसूबा बनाया है। ये इकदाम मुल्क की मईशत के लिए न सिर्फ दरामदाद के बगैर आमदनी का जरिया बनेगा, बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का सबब भी बनेगा। हुकूमत निजी शोबे के इश्तराक से जदीद डेटा सेंटर्स का क़याम अमल में लाएगी, जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी को फरोग देगा बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खोलेगा। IPPs यानी आजाद बिजली पैदा करने वाले इदारों की सलाहियत का बेहतर इस्तेमाल न सिर्फ कौमी ग्रिड को मुस्तहकम करेगा, बल्कि सनदी तरक्की के लिए तवानाई की मुस्तकिल फराहमी को भी यकीनी बनाएगा। बिटकॉइन माइनिंग के इस जदीद और मुनफिद मंसूबे से पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत में नुमाया मुकाम हासिल करने की राह पर गामजन हो चुका है। ये न सिर्फ माशी इस्तेकाम बल्कि डिजिटल खुदमुख्तारी की जानिब एक अमली पेशरफ्त है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जिनमें 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की तरफ से इलाके की खुसूसी हैसियत खत्म करने के इक़दाम को कश्मीरी अवाम के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में चस्पा किए गए पोस्टर्स में 5 अगस्त को कश्मीर की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक करार दिया गया। पोस्टर्स में खबरदार किया गया है कि खुसूसी हैसियत की मनसूखी से गैर कश्मीरियों के लिए मुकामी मुलाजमतों, ज़मीनों और वसाइल पर कब्जे की राह हमवार की गई है। पोस्टर्स में 5 अगस्त और इसके बाद किए गए इक़दाम फौरी तौर पर वापस लेने, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करने और तनाज़े कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालिबा किया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में इस बात का इयादा किया कि कश्मीरी अवाम भारत के जाबिराना हथकंडों से अपने हक़ खुदरादियत से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे और वो अपनी पुरअमन जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा हक़ मिल नहीं जाता। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है, जिन्होंने कश्मीर कॉज को उजागर करने की पादाश में मजमूई तौर पर 39 साल जेल में गुजारे हैं। भारत में तालीम, रोजगार और सेहत जैसे बुनियादी शोबे रुबे ज़वाल हैं। अब यह वाज़ेह हो चुका है कि मोदी सरकार ने भारतीय कौम को तरक्की के फ़रेब में मुब्तला रखा। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। मोदी सरकार की करप्शन ने भारत में बुनियादी सहूलियात को नाअहली और लूट मार का शिकार बना दिया। बीजेपी के तवील इक़्तिदार के दौरान भारत में तालीम जैसी बुनियादी सहूलत भी मुसलसल नज़रअंदाज होती रही। राजस्थान में स्कूल की छत गिरने से मासूम बच्चों की मौत मोदी की तालीम दुश्मन पॉलिसियों और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय जरीदे द प्रिंट के मुताबिक राजस्थान के जिला झालावाड़ के गांव पिपलोदी में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 तलबा की मौत वाक़या हुई और 28 शदीद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब तलबा सुबह की असम्बली के लिए जमा हो रहे थे कि छत अचानक जमीन बोस हो गई। 35 बच्चे मलबे तले दब गए, जिन्हें मकामी अफराद असातिज़ा ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। जाबहक बच्चों की उम्र 14 से 16 साल के दरमियान थी। अहल खाना का कहना है कि स्कूल की खस्ताहाली से मुतल्लिक इंतजामिया को कई बार आगाह किया गया, मगर इंतजामिया ने कोई अमली कदम नहीं उठाया। मोदी सरकार सिर्फ ताज़ियती बयानात तक महदूद है, जबकि खस्ताहाल स्कूल इमारतों की मुरम्मत, फंडिंग या तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली काम नहीं हो रहा। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। गजा की पट्टी में काबिज इसराइली फौज की कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 374 ज़ख्मी हो गए। शहीद होने वालों में खुराक के मुंतज़िर 29 अफराद और 8 इमदादी कारकुन शामिल हैं। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत और पीने के साफ पानी की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिससे भूख और प्यास से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 133 तक पहुँच गई है। गजा की आबादी खुराक, पानी, अद्वियात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की शदीद क़िल्लत का शिकार है। अल जज़ीरा के मुताबिक गजा के लिए मिस्र की सरहद से इमदादी सामान के ट्रकों के काफिले गजा में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों के मुताबिक इसराइली अफवाज की जानिब से गजा में इमदादी सामान तमाम सप्लायर्स बंद किए जाने की वजह से 22 लाख अफराद को शदीद भूख का सामना है। इसराइली फौज ने कहा कि गजा के 3 मखसूस इलाकों में फौजी कार्रवाइयों में वक्फे है। रोजाना की बुनियाद पर अलमवासी, देर अल बला और गजा सिटी में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक तमाम फौजी कार्रवाइयाँ मुअत्तल हो गईं। उनके मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मखसूस महफूज रास्ते मुस्तकिल तौर पर खुले रहेंगे।
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، کل سے ملک کے زیادہ تر علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات اور NDMA نے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محمد فیصل راؤ کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے ملک کے بالائی، وسطی اور جنوبی علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ مونسون بارش والا سلسلہ پاکستان میں دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے گا اور اس میں بالائی علاقوں سمیت بعض وسطی اور کچھ جنوبی علاقوں میں مزید بارش کا امکان ہے۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانیں بھی آ سکتی ہے اور جو شہری علاقے ہوں گے یہاں پر اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ آئندہ ہونے والی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور سیلاب کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات اور NDMA عوام کی آگاہی کے لیے مسلسل ایڈوائزری جاری کر رہا ہے۔ سیاح پہاڑی علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ سڑک کی بندش کے حوالے سے مقامی انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ اگر سڑک بند ہو تو غیر تصدیق شدہ متبادل راستوں سے بچیں، ایسے راستے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ محمد فیصل راؤ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ شہرہ بابو سر پر سیلابی تباہ کاری کے بعد ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق نے کہا ہے کہ تھک بادشاہ کے مقام پر سرچ آپریشن کے دوران سیلابی ملبے میں انسانی جسم کے کچھ اعضاء ملے ہیں۔ جسمانی اعضاء کی شناخت کے لیے DNA کی ضرورت ہے۔ ترجمان نے کہا کہ نیاٹ ویلی بھی سیلابی تباہ کاریوں کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ نیاٹ ویلی میں 8 چھوٹے چھوٹے گاؤں نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ امدادی کارروائی کو تیز کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو نیاٹ ویلی روانہ کر دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں موسم گرم رہا، تاہم محکمہ موسمیات نے صوبے بھر میں کل سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسم الدین رپورٹ کریں گے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم دن بھر گرم رہا اور حبس کی کیفیت برقرار رہی۔ لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 اور کم سے کم 28 سینٹی گریڈ، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 70% ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت صوبے بھر میں مانسون بارشوں کا 5واں سلسلہ کل سے شروع ہوگا، جو 31 جولائی تک جاری رہے گا، جس سے مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ اور پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ 27 تاریخ سے جو ہے مزید بارشوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، جس میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے پیش نظر انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ رواں سال مانسون بارشوں میں حادثات کے نتیجے میں 151 شہری جاں بحق اور 538 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 209 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ PDMA کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ اور تربیلا کے مقام پر نچلے درجے اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ دریائے چناب، راوی، جیلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ فی الحال معمول کے مطابق ہے۔ ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر PDMA کے انتظامات مکمل ہیں اور PDMA کنٹرول روم اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کی طرف سے صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال سے پاکستان میں چین کے سفیر جانگ زیڈونگ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر سمندری امور محمد جنید انوار چودھری اور دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پاکستان چین اقتصادی راہداری کے جاری منصوبوں کی رفتار، پیش رفت اور آئندہ JCC کے اجلاس کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ CPEC کا دوسرا مرحلہ صنعتی تعاون، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سماجی ترقی پر مرکوز ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون آئندہ برسوں میں مزید وسعت اختیار کرے گا۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے مریدکے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کو کبھی درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ملوث افراد کو سزائیں دی جا رہی ہیں اور لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ 9 مئی واقعے میں سزا کے بعد نااہل ہوں گے ان کی سیٹوں پر ضمنی انتخاب ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر KP اسمبلی میں علی امین اپنی اکثریت کھو چکے ہیں تو دیگر اراکین کا حق ہے کہ وہ عدم اعتماد لائیں۔ شنگھائی میں جاری گلوبل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس کے موقع پر وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ خواجہ سے گواٹونگ گروپ کے بانی اور چیئرمین مسٹر لوچی کی قیادت میں 3 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے پاکستان کے RCT سیکٹر بالخصوص ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز، ڈیٹا سینٹرز اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ مسٹر لوچی نے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز، سمارٹ سٹی ہل اور جدید مٹیریل مینوفیکچرنگ جیسے نیو انرجی شعبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نے سرمایہ کاری کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے گواڈونگ گروپ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔
नाज़रीन, बलूचिस्तान में पोलियो वायरस से मुतासिर हसास यूनियन काउंसिल्स में पोलियो मुहिम का आगाज कल से हो रहा है। ये मुहिम 4 अगस्त तक जारी रहेगी। तफसील वकार अहमद से। बलूचिस्तान में पोलियो वायरस से मुतासर हसास यूनियन काउंसिल्स में पोलियो मुहिम का आगाज 28 जुलाई से हो रहा है। फ्रैक्शनल डोज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन FIPV कैंपेन में सूबे की 123 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स को शामिल किया गया है। हसास यूनियन काउंसिल्स डेरा बुगटी, कोयटा, पशीन, चमन, दुकी, योब और किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं। मुहिम में 5,85,490 बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। 1,835 वैक्सीनेटर्स की टीमें मुहिम का हिस्सा हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बलूचिस्तान के मुताबिक FIPV के टीके ग़िज़ाई किल्लत या बार बार बीमारियों का शिकार होने वाले बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए इंतहाई मौसर हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बलूचिस्तान के माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी की शरह 98% से कम होकर अब 17% तक रह गई है। बलूचिस्तान में साल 2024 के दौरान सूबे के तमाम 23 माहौलियाती निगरानी सेंटर्स में वायरस की मौजूदगी 95% तक रिपोर्ट हुई थी। बार बार चलाई जाने वाली इंसदाद पोलियो कैंपेन्स की बदौलत रवां साल पोलियो का एक भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। FIPV मुहिम पोलियो वायरस की मुंतकली रोकने और कमजोर बच्चों में कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली का हिस्सा है। वालिदैन से दरख्वास्त है कि पोलियो वैक्सीनेशन टीमों के साथ ताउन करें। मुहिम 4 अगस्त तक जारी रहेगी। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने हाफिजाबाद और पिंडी भट्टियां के सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। अपने पैगाम में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चकवाल और जेहलुम को भी जल्द आफत ज़दा करार देकर वहाँ के अवाम को भी सैलाब से होने वाले नुकसानात और निज़ाम ज़िंदगी बहाल करने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि वो और वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसूरी से MKM पाकिस्तान लेबर डिवीजन के वफ्द ने कराची में मुलाकात की। रिजवान बाबर की क़यादत में वफ्द में डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और दूसरे रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात का भरपूर इनेकाद तजदीद अहद वफा की रोशन अलामत है। MKM पाकिस्तान लेबर डिवीजन मार्का हक जश्न आज़ादी की तैयारियों में भरपूर शिरकत को यकीनी बनाए। मुलाकात में मजदूरों के मसाइल, रोजगार, फलाही इक़दामात और मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने नलतर 16 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के ज़ेर तामीर मंसूबे का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मंसूबे पर जारी काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सूबाई सेक्रेटरी बरक़ियात और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हिदायत जारी की कि ज़ेर तामीर मंसूबे की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि नलतर 16 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट इंतहाई अहमियत का हामिल मंसूबा है। मंसूबे की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, जिसकी वजह से आज ये अहम मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है। नाज़रीन, तरपान चीन के शियांजियांग सूबे का एक तारीखी शहर जो रेत के टीलों, अंगूरों की वादियों और कदीम तहजीबों के आसार के लिए मशहूर है। यहाँ के देहात सदियों पुरानी अवेगोर सकाफत की जिंदा मिसाल हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद आसिफ अपनी रिपोर्ट में। नाज़रीन, इस वक्त हम तुर्पान सिटी के गांव में मौजूद हैं और ये गांव जो है अंगूरों और कबूतरों की पैदावार की वजह से मशहूर है। तुर्पान पहुंचने पर हमें सबसे पहले 2.4 मुरबा किलोमीटर पर फैले हुए गांव शिनचिंग शीमेन का दौरा कराया गया। ये गांव अपनी अंगूर की पैदावार और कबूतरों की अफजाइश नस्ल के लिए मशहूर है। यहाँ पर सालाना 3000 टन अंगूर पैदा होते हैं, जिन्हें रिवायती और जदीद तरीकों से किशमिश और जूस में तब्दील किया जाता है। गाँव की आबादी तकरीबन 1200 नफूस पर मुश्तमिल है, जो बुनियादी तौर पर काश्तकारी से वाबस्ता हैं। गाँव के लोग नहायत सादा और मेहमान नवाज हैं। गलियां सीधी और साफ़ सुथरी हैं। दीवारों पर रिवायती ओगोज़ पेंटिंग्स और नक्श निगारी की गई है, जो मकामी फ़नकारों की फ़न्नी और तख्लीकी सलाहियतों को नुमायाँ करता है। किसानों और मज़दूरों के लिए गांव के मरकज़ में एक लाइब्रेरी भी है, जिसमें सैकड़ों कुतुब का वसी ज़ख़ीरा मौजूद है। लाइब्रेरी में म्यूज़िक और मौसीकी के आलात भी देखने को मिलते हैं। रात के औकात में म्यूज़िक नाइट और ड्रामों के लिए अलहदा से थिएटर भी कायम किया गया है। ज़रई सनत को फ़रोग़ देने के लिए चीन के दूसरे सूबों के ताउन से 2 फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं, जिनमें खरबूजों को पैक और अंगूरों को प्रोसेस किया जाता है। खेतों से ताज़ा खरबूजे लेकर जदीद मशीनरी के जरिए डब्बों में पैक किया जाता है। यहाँ के मजदूर मेहनत और जांफिशानी से काम करते हैं। खरबूजों की फैक्ट्री के बाहर
कमरों में पेंटिंग्स और तस्वीर के जरिए पुरानी रिवायतों को खूबसूरती से जिंदा किया गया। अंगूरों को जदीद तरीकों से किशमिश में ढालने के लिए बनाई गई फैक्ट्री का दौरा किया। अंगूरों को धोकर सूरज की रोशनी में खुश्क किया जाता है। इसके बाद अंगूरों की कई अक़साम को किशमिश में ढालने के लिए प्रोसेस किया जाता है। दोनों फैक्ट्रियों में सैकड़ों वर्कर्स काम करते हैं, जिन्हें घर की दहलीज पर रोजगार के मौके मुयस्सर हैं। तुर्पान के गाँव जमाने के तूफानों में भी अपनी सकाफत की शम्मा जलाते रहे। यहाँ की मिट्टी की दीवारें, अंगूर के बाग और कदीम नहरें इस खित्ते के साबित कदम लोगों की दास्तान सुनाती हैं। मोहम्मद आसिफ, PTV न्यूज़, शीमैन गाँव, तुर्पान, शिनजियांग। खबर शामिल करेंगे ताजिकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के जायकेदार खानों के मेले का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर फारूक। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में पाकिस्तान की रिवायती और लजीज खानों का शानदार फेस्टिवल हुआ, जिसमें बिरयानी, चिकन कढ़ाई, चपली कबाब, नान, पकौड़े, समोसे, लस्सी, मिठाइयाँ और दीगर चटपटे पकवान पेश किए गए। फेस्टिवल में ताजिक अवाम और गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान के मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज हुए। फेस्टिवल में पाकिस्तानी मौसीकी और दस्तकारियों की झलक ने भी माहौल को मजीद दिलकश बना दिया। मेले का एहतमाम दुशंबे में पाकिस्तानी सफारतखाने ने किया। पाकिस्तान के सफीर सईद सरवर का कहना था कि मेले का मकसद मुल्क की सकाफत, मेहमान नवाजी और रिवायती खानों को दुनिया भर में उजागर करना है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि इस नौइयत की तकरीबात का इनेकाद जारी रखा जाएगा ताकि पाकिस्तान की खूबसूरत रिवायात दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकें। तकरीब में शरीक मेहमानों का कहना था कि फूड फेस्टिवल से पाकिस्तान के लजीज खानों और सकाफत के रंगों को करीब से देखने का मौका मिला। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, कैंसर के इलाज में बदलते हुए मयार के उन्वान से लाहौर में सेमिनार हुआ, जिसमें पाकिस्तान भर से ऑन्कोलॉजी के मुमताज़ माहिरीन ने शिरकत की। सेमिनार में पाकिस्तान में जदीद कैंसर थेरेपीज़ के मुख्तलिफ साइंसी मॉड्यूल्स पेश किए गए, जिनमें सरतान की अक़साम, जदीद इलाज, केस स्टडीज़ और रियल वर्ल्ड डेटा पर मबनी सेशंस शामिल थे। माहिरीन ने पाकिस्तान में पहली बार जदीद थेरेपी के जरिए कैंसर के इलाज पर रोशनी डाली और बताया कि ये इलाज किस तरह मरीजों के लिए मौसर और महफूज साबित हो रहे हैं। एक्सपो सेंटर कराची में ISEM पाकिस्तान सोलर एनर्जी एक्सपो का इनेकाद हुआ, जिसमें सोलर तवानाई से वाबस्ता मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज और सरमायाकारों ने शिरकत की। तफसील हसन नासिर सिद्दीकी से। 3 रोज़ा एक्सपो में सोलर PV, इन्वर्टर्स, तवानाई ज़ख़ीरा, EPC प्रोजेक्ट्स और फाइनेंसिंग से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजीज पेश की गईं, जिसमें नेटवर्किंग सेशंस के जरिए मंदूबीन ने मुकामी मसनूआत की तैयारी, सरमायाकारी के मौक़े और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल किया। We know Pakistan have some have the issue for the power electric provide. So our plan is to do the some the assembly. We want to investment in Pakistan to produce a battery. हमारे पास सोलर इन्वर्टर्स, लिथियम आयन बैटरीज अवेलेबल है। चूँकि पाकिस्तान में ग्रिड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने अपने जो सोलर इन्वर्टर्स के अंदर हार्डवेयर को मॉडिफाई करके 2 लेयर सेफ्टी प्रोटेक्शन ऐड की हुई है। हमने एयर कंडीशनर दिया है कि जो सोलर पे ऑपरेट करता है, सोलर की डायरेक्ट प्लेट्स पे, इसमें मिनिमम 4 पैनल्स रिक्वायर्ड हैं, सोलर पैनल्स, और इस पे आप डायरेक्ट एयर कंडीशनर चला सकते हैं। दूसरे शहरों में भी एक्सपो चल रहा है इसका सोलर का, इसमें हम कस्टमर्स को इसकी नो हाउ दे रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस है। नुमाइश में बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने जदीद सोलर बैटरीज, स्मार्ट ग्रिड सॉफ्टवेयर और तवानाई बचाने वाले सिस्टम्स मुतारिफ करवाए, जबकि मालियाती इदारों ने फाइनेंसिंग की सहूलत पेश की। हमारा जो प्रोग्राम था यहाँ पे सोलर लगवाने का, सर्वे करने के बाद ये कि 99% तो डन हो गया कि अब इंशाल्लाह लगवाएंगे। खक्कर से स्पेशली मैं आया हूँ सिर्फ 3 दिन का ये एग्जीबिशन देखने के लिए सोलर का, और काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठट्टा से आया हूँ ये एक्सपो देखने के लिए। यहाँ पे जो मैं जब आया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब घर जाके अपने सोलर सिस्टम लगवा लूँ। माहिरीन और शुरका का कहना था कि ये नुमाइश खुद इन्हिसारी की तरफ पेश कदमी का मौका और पाकिस्तान में तवानाई के सब्ज मुस्तकबिल की जानिब एक अहम कदम है। सोलर एनर्जी सिस्टम मुतबादिल तवानाई का अहम तरीन जरिया है। इसके जरिए सस्ती बिजली का हसूल मुमकिन है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी के बावजूद भी थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान आज चौथे रोज भी झड़पें जारी हैं। गुज़श्ता रात अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सालसी के नतीजे में थाईलैंड और कंबोडिया की क़यादत जंगबंदी के लिए मिलने पर मुत्तफ़क़ हो गए हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा था कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर गुफ्तगू में मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि अमन को मौका दिया जाए, जिसके बाद दोनों फरीकों ने जंगबंदी पर बातचीत के लिए आमादगी जाहिर करते हुए कहा कि लड़ाई के खात्मे के लिए बातचीत शुरू करने को तैयार हैं।
کمبوڈیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی تجویز سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن آج کی صبح شمالی کمبوڈیا اور شمال مشرقی تھائی لینڈ کے درمیان متنازع قدیم مندروں کے قریب گولہ باری کا تبادلہ ہوا۔ تھائی لینڈ کے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کمبوڈیا کی فورسز نے سورین صوبے میں شہری علاقوں پر گولے داغے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ کمبوڈیا انسانی حقوق اور انسانی قوانین کی خلاف ورزیاں نہ روکے۔ دوسری جانب کمبوڈیا وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ تھائی لینڈ کی فورسز کی جانب سے ہمارے علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان 4 روز سے جاری سرحدی جھڑپوں میں دونوں ممالک کے 33 سے زائد افراد ہلاک اور 150 زخمی ہوئے ہیں۔ لڑائی کی وجہ سے 2 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے دونوں فریقین سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی پر متفق ہوں اور ایک پائیدار حل کے لیے مذاکرات کا آغاز کریں۔ مشرقی کانگو کے صوبے آئیٹوری کے علاقے کومانڈا میں علیحدگی پسند مسلح گروہ الائیڈ ڈیموکریٹک فورس کے ارکان نے ایک کیتھولک چرچ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 35 سے زائد افراد ہلاک اور 6 افراد زخمی ہوئے، جبکہ متعدد مکانات اور دکانیں بھی نظر آتش کر دی گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مقامی حکام نے کہا کہ الائیڈ ڈیموکریٹک فورس نامی گروپ نے تعلق رکھنے والے کیتھولک چرچ پر حملہ کیا ہے۔ واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اور علاقے میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ کھیل کی خبروں میں خوش آمدید ناظرین۔ ورلڈ جونیئر اسکواش ٹیم چیمپئن شپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، برازیل کو شکست دے دی۔ مصر میں جاری ایونٹ میں پاکستان ٹیم نے اپنے پہلے میچ میں برازیل کے خلاف 3-0 سے کامیابی سمیٹی۔ ٹیم ایونٹ میں پاکستان کو گروپ ایف میں رکھا گیا ہے۔ سنگلز ایونٹ میں پاکستان کے انس علی شاہ نے پلیٹ ایونٹ فائنل جیتا۔ ایونٹ مین ڈرا فائنل میں مصر کے محمد زکریا نے فتح سمیٹی۔ ویمنز افریقہ کپ آف نیشنز کا ٹائٹل نائجیریا کے نام رہا۔ رباط میں کھیلے گئے فائنل میں نائجیریا نے میزبان مراکش کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر ریکارڈ 10ویں مرتبہ ٹائٹل جیتا۔ پہلے ہاف میں مراکش کی ٹیم کا پلڑا بھاری رہا۔ میزبان ٹیم کو پہلے ہاف میں 2 گولز کی برتری حاصل تھی۔ مراکش کی کپتان غزلین شباخ نے 12ویں جبکہ ثنا مسعودی نے 24ویں منٹ میں گول کیے۔ نائجیریا نے دوسرے ہاف میں کم بیک کرتے ہوئے 3 گول داغ کر اعزاز حاصل کیا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے ایسٹر اوکورونکو، ایجم ایلوسی اور جینیفر ایچ ہینی نے 1-1 گول کیا۔ Excellent penalty. For her second, squares the ball, Nigeria are right back in it. ناظرین، آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو چوتھے T20 میچ میں 3 وکٹوں سے شکست دی اور 5 میچز کی سیریز میں 4-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ سینٹ کٹس میں کھیلے گئے میچ میں ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 205 رنز بنائے۔ شرفا نے ریتھرفورڈ نے 31، رامن پاول اور روماریو شیفرڈ نے 28 رن سکور کیے۔ آسٹریلیا کی جانب سے ایڈم زامپا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ آسٹریلیا نے ہدف 19.2 اوورز میں 7 وکٹوں پر حاصل کیا۔ جوش انگلس نے 51 رنز بنائے۔ کیمرون گرین 55 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ ویسٹ انڈیز کے جیڈیا بلڈز نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ گلین میکسویل 47 رنز کے ساتھ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ ناظرین، قازقستان کے الیگزینڈر ببلک نے آسٹریلین اوپن کٹس بیوہل ٹینس ٹائٹل جیت لیا ہے۔ آسٹریلیا میں کھیلے گئے ایونٹ کے فائنل میں ببلک نے فرانس کے آرتھر کازاکس کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرایا۔ ببلک نے کازاکس کو 6-4 اور 6-3 سے شکست دی۔ ببلک کا یہ لگاتار دوسرا ATP ٹور ٹائٹل ہے۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے گستاد اوپن ٹائٹل بھی جیتا تھا۔ اواگ اوپن ٹینس کا ٹائٹل اطالوی کھلاڑی لوسیانو ڈورڈیری کے نام رہا۔ کروشیا میں کھیلے گئے فائنل میں ڈورڈیری نے ہسپانوی کھلاڑی کارلوس ٹیبنر کو ہرا کر لگاتار دوسرا ATP ٹور ٹائٹل جیتا۔
डॉर्डेरी ने स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 6-3 से कामयाबी समेटी। 23 साला डॉर्डेरी ने गुज़श्ता हफ्ते बॉस्टन में भी ट्रॉफी जीती थी। लुसियानो डॉर्डेरी, कार्लोस अल्काराज और अलेक्जेंडर बब्लिक के साथ रवां साल 3 टूर टाइटल जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। Došli smo do kraja 35. izdanja Plava Laguna Croatia Open Umag. Vjerujemo da ste uživali. नाज़रीन, टॉप सीड अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज का डीसी ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में सफर तमाम। स्पेन के ड्यूडोविच फोकिना और अमेरिका के बेन शेल्टन अगले मरहले में पहुंच गए। वाशिंगटन में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को स्पेन के अलेजेंड्रो ड्यूडोविच फोकिना के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा। ड्यूडोविच फोकिना ने फ्रिट्ज को 7-6, 3-6 और 7-5 से मात दी। एक और क्वार्टर फाइनल में अमेरिका ही के बेन शेल्टन ने हमवतन फ्रांसिस तयाफो को स्ट्रेट सेट्स में 7-6 और 6-4 से हराया। चाइना ओपन बैडमिंटन फाइनल में शी यूकी का मुकाबला वांग ज़ेंगचेंग से होगा। खवातीन की आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की एनसी यंग इंजरी के बाइस टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो गई। चाइनीज चेंग में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में चीन के शू यूकी ने ताइवान के चाओ तियानचिन को शिकस्त दी। शी यू ने 21-13 और 22-20 से कामयाबी समेटी। एक और सेमीफाइनल में चीन ही के वांग ज़ेंगचेंग ने सेकंड सीड डेनमार्क के एंड्रेस एंटोनसन को 21-18 और 21-15 से अपसेट शिकस्त दी। खवातीन सिंगल्स में चीन के हान यूए ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट एनसी यंग के मद्दे मुकाबिल थीं। एनसी यंग पहला सेट 21-19 से हार गईं, जिसके बाद इंजरी के बाइस वो मैच से दस्तबरदार हुई। फाइनल में हान यूए का मुकाबला दिफाई चैंपियन हमवतन वांग जी से होगा। वांग ने जापान की एकाने यागोमोची को 22-20 और 21-11 से शिकस्त देकर बासानी फाइनल में जगह बनाई। नाज़रीन, स्लोवेनिया के तादेज पोगाचर टूर डी फ्रांस साइकिल रेस में अपने एजाज़ के दिफा के लिए एक रेस की दूरी पर हैं। रेस का 20वां मरहला ऑस्ट्रेलिया के कादन ग्रूज के नाम रहा। 21 मराहिल पर मुश्तमिल रेस का 20वां मरहला 184.2 किलोमीटर पर मुहित था। कादन ग्रूज ने फिनिश लाइन 4 घंटे 6 मिनट और 9 सेकंड्स में अबूर की। डच साइकिलिस्ट फ्रेनिक वेंडेनब्रोक 54 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। उनके हमवतन पास्कल एंड कॉरन मजीद 5 सेकंड के फर्क से तीसरे नंबर पर आए। 20 मराहिल के इख्तिताम पर तादेज पोगाचर को डेनिश साइकिल सवार जोनस विंगेगार्ड पर 4 मिनट और 24 सेकंड की वाज़े बरतरी हासिल है। रेस का आखिरी मरहला 132.3 किलोमीटर पर मुहित है। नेदरलैंड्स के साइकिल सवार मारिया वूस ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का पहला मरहला जीत लिया। मारिया ने वूस के करियर की ये 258वीं फतह है। 9 मराहिल पर मुश्तमिल रेस का इफ्तिताही मरहला वेनिस से प्लोमेलिक तक 78.8 किलोमीटर के पहाड़ी सफ़र पर मुश्तमिल था। डच साइकिलिस्ट ने मुकर्ररा फासला 1 घंटे 53 मिनट और 3 सेकंड्स में तय किया। मारेश की किमले को दूसरे नंबर पर रही। फ्रांस के पोलन फर्नांड प्रोवोट ने पोडियम मुकम्मल किया। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।